ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ स्वातंत्र दिनद शुभाशयಗಳು. भारत सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में साल भर मनाने का निर्णय लिया है. इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. हम इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर आज़ादी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करें. आज़ादी के इन 75 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है. भारत सरकार ने श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए सतत दूसरी बार और नवाचार सूचकांक में कर्नाटक राज्य को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्रदान की है. कर्नाटक राज्य ने करोड़ों रुपए के निवेश को आकर्षित करके कर्नाटक के विकास का प्रयास किया है. गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी कर्नाटक राज्य को श्रेष्ठ गैर पारंपरिक ऊर्जा राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है. बेंगलुरु अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र है, जिसके विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है. नम्म मेट्रो का विस्तार, उपनगरीय रेल, सड़क तथा आधारभूत ढांचे सहित कई विकास कार्यों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया जा रहा है. वर्तमान में विश्व में अनेक देशों के साथ भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सतर्कता से नागरिकों ने प्रशासन द्वारा कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस महामारी को नियंत्रित करने में सहयोग किया है. कोरोना मुक्ति के लिए अभी भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के मूल मंत्र को अमल में रखना और कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है. मैं इस हेतु आपसे अपील करता हूँ. जापान के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश को गौरवान्वित किया है. मुझे खुशी है कि कर्नाटक राज्य से भी 3 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लेकर कर्नाटक और देश का मान बढ़ाया है. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर और जन सहयोग से अधिक युवा खेलकूद गतिविधियों में सम्मिलित हो, ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है. स्वतंत्रता दिवस उन महान नेताओं को और शहीदों तथा नागरिकों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है. मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ. इस अवसर पर हमें संकल्प लेकर आज़ादी को अक्षुण्ण रखने और मजबूती प्रदान करने तथा देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए एक साथ आकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है. हमारा प्रयास होना चाहिए कि देश की आज़ादी और सुदृढ़ हो, मजबूत हो और देशभक्ति का वातावरण बने. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. जय हिंद, जय कर्नाटक, भारत माता की जय. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. 75 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. 75 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳೆದು
ನಾವು ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮಾಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. 75 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಾಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ 75 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಾಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರು ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ. HAL, HMT, BHEL, BEL, BML, NAL ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು MPM, NGF ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 50, 60, 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದು ಸೋಪ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಕ್ವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ GDPಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. GSTಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲನೇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಎರಡನೇದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ GSTಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ IT-BTಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ, IT-BTಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು,
ITBTಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಬಡತನದ ರೇಖೆ ಇರುವಂಥ ಜನರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷವನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಸಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೊಂದವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆ, ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈ ಹಣ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಸಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC ಮತ್ತು ST, OBC, ಮೈನಾರಿಟಿ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 23% ನಮ್ಮ ಬಜೆಟನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 26,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಕಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 1-2 ಅಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿಂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ಬದುಕಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು 65ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ವಯಸ್ಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹಲವಾರು ಅನಾಮಧೇಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಮನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಕಹಳೆ ಮಹಿಳೆ ಊದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿಗಿಂತ 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಹಳೆಯನ್ನು ಊದಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಸಾಧನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 1% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4% ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ 10% ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಮಹನೀಯರನ್ನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ರೈತ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು, ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಯುವಕರು, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ, ಅವರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನಾಡಿಗಾಗಿ, ನುಡಿಗಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವ ಯುವಕರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಛಾಪಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅವರ ವಿಷನರಿ ಏನಿದೆ ಅದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಭಾರತ ಜನತೆ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಏಕತೆ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಮುಂದಿನ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ.
ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬರೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.